Hello everyone. In last class we discussed about definition of statistics in two senses, that is singular sense and plural sense, and the plural form of definition is given by Professor Horace Secrist, and also I explained characteristic of statistics. Today we will see definition of statistics according to different statisticians. Okay. Definitions of statistics according to different statisticians. First, A.L. Bole defined statistics as the science of counting. Afterwards, he directed it as science of averages. So here, A.L. Bole is one of the well-known statistician. He says that statistics is science of counting because statistics completely dependent on numbers. In the first class, that is in Origin of Statistics, I have said that statistics took birth when men started counting. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟುಕ್ ಬರ್ತ್ ವೆನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟುಕ್ ಬರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ he gave his definition as statistics as the science of counting. Later on he given a definition as science of averages. Average is one of the statistical tool you will learn in further classes. Next, Boddington defined statistics as the science of estimates and probabilities. According to Boddington, statistics is a science of estimates and probabilities. ಈ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಯು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್. ಯು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Croxton and Cowden defined statistics as it is the science of collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. This definition is same as definition in a singular form. Singular form nag ಏನು definition ಕಲ್ತ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, this is same of that definition. ಅಲ್ಲೂ ಏನಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, it is the collection, classification, presentation, analysis and interpretation of numerical data ಅಂತಲೇ ಇತ್ತು. This is same. This is what similar to singular form definition. So these are the definition according to different statisticians and these are important for 1 mark. ಈ 3 ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಇವು 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ರಾಕ್ಸ್ಟನ್ ಕೌಡನ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, divisions or branches of statistics. Here there are 2 divisions in statistics. One is statistical method and second one is applied statistics. Again, here in applied statistics we have some more branches. First, biometry. Biometry means biostatistics which deals with problem in biology. Means we use statistical tools in the field of biology. Biology ನೀವು ಕಲ್ತಿರಿ 10th ಅಲ್ಲಿ. ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಮೀನ್ಸ್
Study of human population means about number of deaths, births, etc. which will occur in life of a human being. ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡೆತ್ಸ್, ಬರ್ತ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಐತಿ ಇದು ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀರಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸು, ಬರ್ತ್ಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೇಟ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ ಹೋಲ್ ಆಗಿ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUCನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಥರ್ಡ್, ಎಕನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. It is a statistical tool to prove or disprove the theories of economics. When we use the statistical tools in the field of economics, then it is called as econometrics. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ you'll have variables like income, expenditure, supply, demand. These variables are related to one another. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು ಇನ್ಕಮ್ಮು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅವೆರಡು ನಡ್ಕಿಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. A control of a quality of a manufactured goods before marketing. Means when any product is to be released in market, the quality should be checked. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಅಥವಾ ಕೊಮೋಡಿಟಿನ ನಾವೀಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, SQC ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC. ಸೆಕೆಂಡ್ PUCನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರೇ ಐತಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ ಹೆಂಗೆ ಟೂಲ್ಸ್ನ SQCನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೆಂಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUCನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ್ಯಕ್ಚುರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ನಾನ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಟೈಲೋಮೆಟ್ರಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟೈಲೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೈಕೋಮೆಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೈಕಾಲಜಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೈಕೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next comes function of statistics. First one, to present facts in definite form. To present facts in definite form. Which means, ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳಿದೆ, the statistical data should be in a numerical form ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. This is what it is. ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ, ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಡೆಫಿನಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಡೇಟಾ, ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಲೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ನಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲು, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 95 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಡೆಫಿನಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಾನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಸೆಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ information what we collect should be present in definite form. Definite form is what numerical form ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
Second one, it simplifies and condenses the size of the data. Means when you collect and classify the data, data, this should be represent in ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್. ನಾವು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವೀಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಿ, ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆಯೋದೇನೋ ಅದು ವೇ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಓದಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ವೆನ್ ಯು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ, ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೇಸ್. ಐದರ್ ಇನ್ ಇಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವೇಸ್ ಅದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ವೇಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಐದರ್ ವಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಟೆಬ್ಯುಲೋ ಫಾರ್ಮ್ or we represent the data in diagrammatical form. We learn this methods. ಯಾವುದು ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಟೆಬ್ಯುಲೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ವಿ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. As I said, in characteristics of statistics, most of the tools in statistics are used for comparison. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ, ಮುಂದೆ ನೀವು ಕಲಿಯುವಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ಅಸ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಟು ಅದರ್ ಟೈಮ್. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡೇಟಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಟೈಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮಿಗೆ ಡೇಟಾಸ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಆ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ಡೇಟಾ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಟೈಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮಿಂದು ಡೇಟಾನ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತೈತಿ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೋರ್ತ್, ಇಟ್ ಎನ್ರಿಚಸ್ ಅವರ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಡನ್ಸ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಅನಲೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಈಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೋರ್ಸ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದೋಸ್ ಡೇಟಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ. ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೈತಿ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಲೈಸಸ್ ಏನು ಹೇಳಾಕತ್ತೈತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಥವ್ರಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ವೆ ಆಗೋ ಥರ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಕೈತಿ. ವೆನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಎನ್ರಿಚಸ್ ಅವರ್ ನಾಲೆಜ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ನಾವು ಸ್ವಂತ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೇಸ್. ಫಿಫ್ತ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. Government use the statistical tools to implement 5 years plans and introduce benefits to the people under some government programs. ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವರು ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾರ ಅಂತಂದರೆ
ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಬಿಲೋ ಪೋವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಡತನದ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರೋ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಜನ ಬಿಲೋ ಪೋವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒನ್ಸ್ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಹೌದೇನಿಲ್ಲೋ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಯಾರು ತೊಗೋತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಅವ್ರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಲೈಕ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಟೀಚಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಅದರಿಂದ ನನಗೇನು ನೀವು ನನಗೆ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಂಥ ಜನರಿಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೈತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಸರ್ವೆನಾಗ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಾಗ ಕುಂತು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತೈತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ವೆನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೀಪಲ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ whether our program is effective or it is reaching to the people or not. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಆ ಸರ್ವೆ ಅನ್ನೋದೇನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೂಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ economics to study the relationship of variables such as income and expenditure, supply and demand. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿದು ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೇಲೆ GDP ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪಾಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತೇವಿ, ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ನಾಳಿದು ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಇರ್ತೈತಿ, ಮಳೆ ಬರ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅದು ನಂಗೆ ಥಂಡರ್ ಸ್ಟೋಮ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗೈತಿ. ಅದು ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾಳಿದ್ದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನ 10 ದಿವಸದ ಡೇಟಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಐತಿ. ಬಿಸಿಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಮಳೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಡೇಟಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಐತಿ. ಆ ಪಾಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಾಳೆದು ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಆಕೈತಿ ಅಂತ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಎವ್ರೇಜ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ನಾಳೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಆನ್ ಆ್ಯನ್ ಎವ್ರೇಜ್ ಮೇ ಬಿ 10 ಪಾಸ್ಟ್ ಡೇಟಾಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಮೇ ಬಿ ಮಳೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಆನ್ ಆ್ಯನ್ ಎವ್ರೇಜ್ ನಾ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಏನಂತಾರಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ forecasting. In business, using statistics, we predict what will be the trend of business in future. ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಜನರದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಇವತ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ, 10 ವರ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಈಗ ಐತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಐತಿ. ಹೆಂಗೆ ಜನರದು ಪೀಪಲ್ದು ಕಸ್ಟಮ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಅಥವಾ ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೊಮೋಡಿಟೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದೈತಿ. ಆ ಟ್ರೆಂಡನ್ನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್.
ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ ಆ್ಯನ್ ಎವ್ರೇಜ್ ಮುಂದೆ ಏನಾಕೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಕೈತಿ. ಲೈಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈಗ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅವರಿಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಆ್ಯನ್ ಎವ್ರೇಜ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಐತಿ ಅಥವಾ ಬೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಐತಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಆನ್ ಆ್ಯನ್ ಎವ್ರೇಜ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಟು ಸಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. 7th, it helps in framing and testing of hypothesis. ದಿಸ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು, ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದಿಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೀವೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಅನಲೈಸಿಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ನ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಐತಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ statistics. I hope you understood these concepts, that is definition of statistics according to different statisticians, branches of statistics and functions of statistics. In next class we'll discuss about limitations of statistics. Thank you.